Okay, madam. Right. Good evening. Are you able to understand the previous topic? Anybody? Yes, sir. Okay, thank you very much. నేను లాస్ట్ 5 minutes 7 minutes డౌట్స్కి కేటాయిస్తాను, అంతవరకు కోఆపరేట్ చేయండి. ప్లీజ్ డోంట్ డిస్టర్బ్ మై ఫ్లో. ఇఫ్ యూ డిస్ట్రక్ట్ మై ఫ్లో, ఐ విల్ లాస్ మై కాన్సన్ట్రేషన్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్. ఓకే, రైట్. Coming to the another important chapter in IS 101 is the accident causation theories. This particular topic is asked more than thrice in previous question paper. అంటే మోర్ దాన్ 3 సార్లు పైన అడిగాడు. ఇది కొద్దిగా టెర్మినాలజీ డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది. జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ది కాజేషన్. Causation means cause and effect. What is the meaning of the causation? Cause and effect. అంటే ప్రమాదాల యొక్క కారణాలు, వాటి యొక్క ప్రభావాలు సంబంధించిన థీరీస్ ఇవి. సమ్ సైంటిస్ట్స్ ఆర్ డిస్కవర్డ్ సర్టెన్ థీరీస్. దట్ థీరీస్ వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్ ఇన్ దిస్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ topic. Coming to the IS 101 concern, once again I am explaining. Coming to the introduction అంటే పరిచయం. What is the meaning? There are several major theories concerning the accident causation, each of which has some explanatory and predictive values. అంటే జనరల్గా ప్రమాదాలు జరగడానికి వాటికి సంబంధించిన థీరీలు, వాటి యొక్క కారణము, వాటి యొక్క ప్రభావం అవడానికి చాలా ఉన్నాయి. అందులో కొన్ని థీరీస్ జస్ట్ వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్ నౌ. We are not supposed to discuss all theories. We have to discuss only important theories. In 10 marks point of view, just you have to write this type of theories only. Okay, what is number one? The domino theory. This particular theory is depends on applicable to unsafe acts and unsafe conditions. What is the meaning of the unsafe acts and unsafe conditions? Just I will explain later. Coming to the number 2, multiple causation theory. Multiple causation theory. This we can discuss the later. Coming to the number 3, the pure chance theory. The pure chance theory is depends upon the natural calamities. We can discuss that theory also. Coming to the number 4, biocide liability theory. Coming to the number 5, accident proneness theory. This particular theory is applicable to the road accident and accident proneness areas. And coming to the number 6, energy transfer theory. అంటే ఎనర్జీ ఎక్కడైతే ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందో, కన్వర్ట్ అవుతుందో, లైక్ ఎనీ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీస్, పవర్ ప్లాంట్స్, అక్కడ ప్రమాదాలు ఏ రకంగా మనకి జరుగుతాయి అన్నది ఈ పర్టికులర్ ఎనర్జెన్సీ ట్రాన్స్ఫర్ థియరీ చెప్తుంది అనమాట మనకి. These are the important 6 theories. These are called accident causation theory. Okay, coming to the number 1, the domino theory. అంటే just we are discussing this theory. The domino theory. According to the W.H. Henrich, who developed the so-called domino theory at 1931. అంటే W.H. Henrich అనే సైంటిస్ట్ దిస్ పర్టికులర్ domino theory ఈజ్ ఇన్వెంట్ చేశాడని చెప్పి అంటుంది. Belong to this theory, 88% of all accidents are caused due to unsafe acts
and 10% of the accidents by the unsafe conditions, and 2% of the accidents by the acts of God. According to this domino theory, 88% of accidents will happen due to the unsafe acts. What is the meaning of the unsafe acts? 88% of the ప్రమాదాలు అన్సేఫ్ యాక్ట్స్ అంటే వర్కర్ ఫాల్ట్స్ వల్ల మనకు జరుగుతాయి అంటున్నారు. వర్కర్ ఫాల్ట్స్ 88% of the accidents will happen due to worker faults. Ante they are not properly wearing personal protective equipment. They are not serious about their work. Some workers are related to unskilled, semi-skilled, like that one. Just we have to 88% of the accidents will happen due to unsafe acts. Remaining 10% accidents will happen by the unsafe condition. What is the meaning of the unsafe conditions? Accidents happen due to the management fault. అంటే యాజమాన్య తప్పిదాల వల్ల ప్రమాదాలు జరిగితే unsafe conditions అంటారు. There that management will not supposed to provide the proper welfare. That management will not supposed to provide the proper ventilation. That management will not supposed to provide the work rest schedules. At the time this particular accidents are supposed to be happen. Coming to the 2% accidents by the acts of God, and particular natural calamities ద్వారా accidents అవుతాయని అంటున్నారు. What are the natural calamities? We can discuss the later. Coming to the third point, he proposed a 5 factors accident sequence. అంటే ప్రమాదాలు ఎలా జరుగుతాయి, వాటి యొక్క క్రమబద్ధత ఏంటి అన్నది అతను ప్రపోజ్ చేశాడు. వాట్ ఆర్ ది యాక్సిడెంట్ సీక్వెన్స్? నెంబర్ ఏ, యాన్సిస్ట్రీ అండ్ సోషల్ ఎన్విరాన్మెంట్. అంటే వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ది యాన్సిస్ట్రీ అండ్ సోషల్ ఎన్విరాన్మెంట్? ఆ పర్టికులర్ వర్కర్ పూర్వీకులు యొక్క లక్షణాల మీద, అతను పెరిగిన సామాజిక వాతావరణం మీద ప్రమాదాలు జరుగుతాయని చెప్పి అంటున్నాడు. Coming to the second point, worker fault. If that guy is unskilled and semi-skilled person, if you able to do the hazardous activity, then accident will happen. It is the second sequence. హ్యాపీ అను సార్ ప్లీజ్ మ్యూట్ సార్, ఎవరా మ్యూట్ చేయమని చెప్పండి సార్. రవికుమార్ గూగుల్ ప్లే కూడా ఇచ్చాడు. నీ గేమ్స్ కానీ ఉన్నాయా? స్టార్ అవ్వలేదు. నీ గేమ్స్ ఉన్నాయా లేదా? అప్డేట్ అవుతుంది. ఏమని? కానీ అందులో స్టార్ మాత్రం అవ్వడం లేదు. మమ్మీ రాదా? నాకేం తెలుసు డాడీ. సార్ వీళ్ళకి ఫోన్ తర్వాత చెప్పించండి సార్, నెక్స్ట్ టైం అయినా ఇలా చేయకుండా ఉంటారు. మ్యూట్ లో పెట్టండి అబ్బా క్లాస్ అయినప్పుడు, ఏదైనా డౌట్ ఉన్నప్పుడు. సార్ ప్లీజ్ కంటిన్యూ సార్, మీ వాయిస్ అనబట్టలేదు సార్. Coming to the number C, unsafe act together with mechanical and physical hazards. అంటే సురక్షితము కాని పరిస్థితులు ఒకదాని వెంట మెకానికల్ గా ఫిజికల్ గా కలవడం వలన ప్రమాదాలు జరుగుతాయని అంటున్నాడు. యాక్సిడెంట్ వలన కూడా ప్రమాదాలు జరుగుతాయి అంటున్నాడు. డ్యామేజ్ ఆర్ ఇంజురీ అంటే లోభూయిష్టమైన ఎక్విప్మెంట్స్ ఇంజూర్ పర్సన్ చేత వర్కర్ చేయడం వల్ల ప్రమాదాలు జరుగుతాయని అంటున్నాడు. You better to by heart is all these points. It is a mandatory. Okay. Coming to the next one is a multiple causation theory. Multiple causation theory is an outgrowth of the domino theory. And a particular multiple causation theory అన్నది ఇది డామినోస్ థియరీ నుంచి పుట్టింది అని అంటున్నాడు.
coming to the second point, it postulates that a single accident that may be many contributing factor, causes and subcauses, and certain combination of this gives rise to accident. Ante what is the meaning of this point? What is the meaning of the postulates? అంటే ఇది సిద్ధాంతపరంగా ఏం చెప్తుందంటే ఒక ప్రమాదం జరగడానికి చాలా సాకార కారకాలు ఉంటాయట, కారణాలు ఉంటాయట, ఉపకారణాలు ఉంటాయట, వాటి యొక్క కాంబినేషన్స్ ద్వారా ఈ పర్టికులర్ యాక్సిడెంట్ అవుతుంది అని అంటున్నాడు. కమింగ్ టు ది థర్డ్ పాయింట్, అకార్డింగ్ టు దిస్ థియరీ the contributory factors may be grouped into the following two categories. అంటే పర్టికులర్ యాక్సిడెంట్ అవ్వడానికి సపోర్ట్ చేసే కారకాలు may be divided into two categories. They are behavioral category, environmental category కింద వర్గీకరించారు. అంటే ఆ సాకార కారకాలు బిహేవియరల్ కేటగిరీ కింద వర్గీకరించారు, ఎన్విరాన్మెంటల్ కేటగిరీ కింద వర్గీకరించారు అని చెప్పి అంటున్నాడు. కమింగ్ టు ది నెక్స్ట్, బిహేవియరల్ కేటగిరీ ఎగ్జాంపుల్స్. అంటే ఈ పర్టికులర్ బిహేవియరల్ కేటగిరీ ద్వారా హౌ ద యాక్సిడెంట్స్ విల్ హ్యాపెన్. నెంబర్ 1, కాన్ఫ్లిక్టింగ్ యాక్షన్స్ ఇన్ ది వర్క్ ప్లేస్. ఇఫ్ ద వర్కర్స్ ఆర్ నాట్ ఫాలోయింగ్ ది సేఫ్టీ రూల్స్, ఇఫ్ ది వర్కర్స్ ఆర్ కాన్ఫ్లిక్టింగ్ యాక్షన్స్ అంటే విరుద్ధమైన చర్యలు చేయడం ద్వారా ప్రమాదాలు జరుగుతాయని అంటున్నాడు. కమింగ్ టు ది సెకండ్ పాయింట్, డిస్ట్రాక్టింగ్, టీజింగ్, అబ్యూజింగ్ అండ్ క్వర్లింగ్. ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ బిహేవియరల్ కేటగిరీ ద్వారా ప్రమాదం జరిగేది. ఇది వర్కర్ అంటే ఒక వర్కర్ని ఏడిపించడం, ఒక వర్కర్ పనికి అంతరాయం కలిగించడం, ఒక వర్కర్ని బూతులు తిట్టడం, ఒక వర్కర్ మీద అడవడం కూడా బిహేవియరల్ కేటగిరీ కింద యాక్సిడెంట్ అవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అంటున్నాడు. నాట్ ఫాలోయింగ్ సేఫ్టీ ప్రొసీజర్స్, దట్ పర్సన్స్ ఆర్ నాట్ ఫాలోయింగ్ ది సేఫ్టీ ప్రొసీజర్స్ ఇస్ ఆల్సో బిలాంగ్స్ టు బిహేవియరల్ కేటగిరీ. రెక్లెస్ యాటిట్యూడ్ అంటే నిర్లక్ష్యపూరితమైన వైఖరి, నువ్వేంటి నాకు అన్నట్టు, అది కూడా బిహేవియరల్ కేటగిరీ కింద యాక్సిడెంట్ అవడానికి స్కోప్ ఉంది. డే డ్రీమింగ్, పగటి కళలు అంటే వర్క్, దట్ గై ఈజ్ నాట్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ప్రాపర్లీ ఇన్ దట్ వర్క్. ఆ వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు మనిషి ఒక దగ్గర, మనసు ఒక దగ్గర ఉండడం. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కమింగ్ అండర్ ది బిహేవియరల్ కేటగిరీ. ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్, ఓహ్ నన్ను పొడిచినోడు లేడు అని చేయడం కూడా బిహేవియరల్ కేటగిరీ కింద యాక్సిడెంట్స్ అవడానికి అవకాశం ఉంది. కమింగ్ టు ది ఎమోషనల్ ఇన్స్టెబిలిటీస్ అంటే భావోద్వేగాలు అదుపు చేసుకోకపోవడం. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కమింగ్ అండర్ ది బిహేవియరల్ కేటగిరీ. డిస్లైక్ ఆఫ్ ది సుపీరియర్, నీ బాస్ నీకు నచ్చకపోవడం, ఇవన్నీ బిహేవియరల్ కేటగిరీ కింద యాక్సిడెంట్స్ అవడానికి అవకాశం ఉండేవి. కమింగ్ టు ది నెక్స్ట్, ఎన్విరాన్మెంటల్ కేటగిరీ. ఎన్విరాన్మెంటల్ కేటగిరీ అంటే పర్యావరణం ప్రకారంగా ఏ రకంగా ప్రమాదాలు జరగచ్చు అన్నది చెప్తున్నాడు. ఇన్యాడిక్వేట్ వెంటిలేషన్ అట్ ది నైట్ షిఫ్ట్, అంటే నైట్ షిఫ్ట్ లో పనిచేస్తున్నప్పుడు జనరల్గా మేనేజ్మెంట్ విల్ నాట్ సపోజ్ టు ప్రొవైడ్ ద గుడ్ వెంటిలేషన్, మే లీడ్ ద యాక్సిడెంట్స్. రేడియేషన్ ఎక్స్పోజర్ అంటే 360 డిగ్రీల్లో వ్యాపించే ఉష్ణోగ్రత, అయనైజేషన్ రేడియేషన్, నాన్ అయనైజేషన్ రేడియేషన్ ద్వారా ప్రమాదాలు జరగచ్చు. ఎక్సెసివ్ నాయిస్, ఇఫ్ ది సౌండ్ పొల్యూషన్ ఇస్ మోర్ దాన్ 90 decibels, it is also environment category type accident. Poor housekeeping is also considered in environmental category. Insufficient illumination in the workplace అంటే జనరల్ గా నైట్ షిఫ్ట్ లో 90 లక్స్ అబౌవ్ ఉండాలి, బిలో 90 లక్స్ లోపు ఉండడం కూడా ఎన్విరాన్మెంట్ కేటగిరీ టైప్ యాక్సిడెంట్. కంజెస్టెడ్ వాక్వేస్ అంటే ఇరుగ్గా ఉండే దారులు, అంటే మీ ఇండస్ట్రీలో లోపల పని ప్రదేశంలో ఉండే ఎస్ఎల్స్ ఉంటాయి కదా, అవి ఇరుగ్గా ఉండడం కూడా ఎన్విరాన్మెంట్ కేటగిరీకి వస్తుంది. దీస్ ఆర్ ది వెరీ ఇంపార్టెంట్ మల్టిపుల్ కాజేషన్ థియరీ. ఓకే, దిస్ బిహేవియరల్ కేటగిరీ అంటే యాక్సిడెంట్స్ హ్యాపెన్ డ్యూ టు బిహేవియరల్ కేటగిరీ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ కేటగిరీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ multiple causation theory. Coming to the number 3, the pure chance theory. Pure chance theory ante enti? According to the pure chance theory, every one of the worker has an equal chance of the being involved in an accident. అంటే ఒక ప్రమాదము టాప్ టు బాటమ్ వరకు
ప్రమాద సంభావ్యత అయ్యే అవకాశం ఉండడం. సపోజ్ ఇఫ్ యువర్ ఇండస్ట్రీ ఈజ్ నియర్ సీ షోర్, సడన్ గా సునామీ వచ్చింది అనుకోండి, టాప్ టు జనరల్ మేనేజర్ నుంచి బాటమ్ వర్కర్ వరకు అందరూ ఎగిరిపోతారు అనమాట. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ది ప్యూర్ ఛాన్స్ థియరీ. ఓకే, in this theory all accidents are treated as corresponding to the Henrich Act of God. అంటే ఎప్పుడు టాప్ టు బాటమ్ ఒకేసారి అందరూ మనకి ఎగిరిపోవచ్చు, అంటే ప్రకృతి వైపరీత్యాలు సంభవించినప్పుడు మాత్రమే ఈ పర్టికులర్ యాక్సిడెంట్స్ అవడానికి అవకాశం ఉంది. అదర్వైజ్ మోర్ యాక్సిడెంట్స్ విల్ బి హ్యాపెన్ టు ది వర్కర్స్ అండ్ టెక్నీషియన్స్ ఓన్లీ. Coming to the third point, the contributor factors can be grouped in the following factors. అంటే ఈ పర్టికులర్ ప్యూర్ ఛాన్స్ థియరీ ద్వారా యాక్సిడెంట్స్ అవడానికి వాట్ ఆర్ ది కాంట్రిబ్యూటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్? ఫ్లడ్స్, వరదలు వచ్చినప్పుడు, హరికేన్స్, తుఫాన్, సునామీ అంటే ఉప్పెన, సముద్రం పొంగడం, ఎర్త్క్విక్ భూకంపం, వైల్డ్ ఫైర్ అంటే అగ్నులు తగలడ్డం, డ్రాట్స్ కరువు, ఎక్స్ట్రీమ్ టెంపరేచర్ అది ఉష్ణోగ్రతలో హెచ్చు తగ్గులు, వీటి వలన ప్రమాదాలు జరిగితే అకార్డింగ్ టు ది టాప్ టు బాటమ్ అందరికీ ఈక్వల్గా ప్రమాదం జరిగే అవకాశం ఉంది అని అంటున్నాడు. ఓకే, అంటిల్ వి డిస్కస్ దిస్ 3 theories, 1, 2, 3 is completed. Coming to the number 4, buy-side liability theory. Buy-side liability theory. What is the meaning of the buy-side liability theory? Is based on the view that one worker is involved in an accident, the chances of the same worker becoming involved in future accidents are either increased or decreased as compared to the rest of the workers. అంటే జనరల్గా ప్రమాదాలు ఎవరికి మనకి ప్రమాదాలు అవుతాయి? జనరల్గా వర్కింగ్ ఎట్ హైట్స్లో పనిచేసే ఎక్స్పర్ట్స్కి, కెమికల్ క్లీనింగ్ కన్ఫైన్డ్ స్పేస్లో పనిచేసే వర్కర్స్కి ప్రమాదాలు జరుగుతాయి అనుకుందాం. సపోజ్ ఇఫ్ ఏ వర్కర్ వెన్ ఏ వర్కింగ్ ఎట్ హైట్స్లో వర్క్ చేస్తూ ఇంజూర్ అయ్యాడు అనుకోండి, ఇంజూర్ అయ్యి మళ్ళీ రికవర్ అయ్యి వచ్చాడు, మళ్ళీ సేమ్ వర్క్ అతనికి అలాట్ చేస్తారు, కాబట్టి మళ్ళీ ప్రమాదం జరిగే అవకాశం ఉంది. అంటే గాయపడిన వ్యక్తికే ఇంకొకసారి కూడా గాయపడే అవకాశం ఉంది అని చెప్పి అంటున్నాడు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎ బై-సైడ్ లయబిలిటీ థియరీ. అదే చెప్పాడు, బై-సైడ్ లయబిలిటీ థియరీ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ ది view that once a worker is involved in accident, the chances of the same worker becoming involved in future accidents and either increased or decreased as compared to the rest of the work. అంటే either అతనికి ప్రమాదం జరిగే శాతం పెరగచ్చు, ఒకసారి ఇంజూర్ అయిన తర్వాత అంటే పర్సనల్ ప్రొటెక్టివ్ ఎక్విప్మెంట్స్ వేసుకుని జాగ్రత్త పడవచ్చు, లేకపోతే మళ్ళీ అదే టైప్ యాక్సిడెంట్స్ అతనికి రిపీట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది అని చెప్పి అంటున్నారు. కమింగ్ టు ది సెకండ్ పాయింట్, this theory contributes very little. It deals with preventive actions for avoiding accidents. అంటే ఈ థియరీ అన్నది చాలా తక్కువగా కన్సిడర్ చేస్తుంది, ముందస్తు చర్యలు పెట్టుకున్నామంటే పర్టికులర్ ప్రమాదాలు జరగవు అని అంటున్నారు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద ఇంపార్టెంట్ బై-సైడ్ లయబిలిటీ థియరీ. రైట్, కమింగ్ టు ది 5th point, accident proneness theory. This particular theory is depend upon the road safety rules. Okay, జనరల్గా యాక్సిడెంట్ ప్రోన్నెస్ ఏరియాలో ఏదైనా కార్ క్రాష్ అయినా అంటే యాక్సిడెంట్ ప్రోన్నెస్ ఏరియా వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ అంటే 4 రోడ్ల కూటమి దగ్గర ఏదైనా కార్ యాక్సిడెంట్ అయితే ఎవరైనా మనిషి చనిపోయినా రూపాయి ఇన్సూరెన్స్ కూడా ఉండదు అనమాట, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ద యాక్సిడెంట్ ప్రోన్నెస్ ఏరియా. ఇఫ్ ప్రతి ఇండస్ట్రీలో కూడా యాక్సిడెంట్ ప్రోన్నెస్ ఏరియా అనేది ఉంటుంది, అక్కడ ఎవరిని వర్కర్ని ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ పెట్టి పని చేయించాలి. ఆ పర్టికులర్ యాక్సిడెంట్ ప్రోన్నెస్ ఏరియాలో వర్క్ చేసిన ఎవరైనా చనిపోతే అతనికి ఇన్సూరెన్స్ అన్నది ఉండదు, చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఓకే, హియర్ ది నేమ్ ఈజ్ మెన్షన్ ది యాక్సిడెంట్ ప్రోన్నెస్ థియరీ. ఇట్ ఈస్ దట్ ది సమ్ పీపుల్ హ్యావ్ ఎ గ్రేటర్ predisposition that others suffers accidents such as a car crashes and other industrial injuries. It may be used as a reason to deny any insurance of the such individuals. అంటే
కావాలని యాక్సిడెంట్ ప్రోన్నెస్ ఏరియాలో వర్క్ చేసినా, మీరు బలవంతంగా అతన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసినా, చనిపోతే అతనికి ఏ రకమైన ఇన్సూరెన్సులు రాకుండా తిరస్కరించబడుతుంది అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ది యాక్సిడెంట్ ప్రోన్నెస్ థియరీ. కమింగ్ టు ది ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ థియరీ. For example, this particular energy transfer theory is applicable to all power plants. What are the power plants processing units? అంటే జనరల్గా పవర్ ప్లాంట్స్లో బాయిలర్స్, టర్బైన్స్, ఎల్ఐ స్టీల్ పైప్లైనింగ్, దానికి సంబంధించిన ఆల్టర్నేటర్ ఉంటుంది. వన్స్ బాయిలర్, స్టీమ్ ఎనర్జీ, హీట్ ఎనర్జీ షుడ్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఇంటూ ది టర్బైన్. That heat energy should be converted into the rotary energy. The output of the turbine should be mounted to that alternator. There it will generate the electric energy. Ante ikkada heat energy annadi mechanical energy kinda convert avutundi. Once mechanical energy should be converted into electrical energy. These are ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ థియరీ అంటే పర్టికులర్ లొకేషన్స్ దగ్గర, ఆ పర్టికులర్ బాయిలర్స్ దగ్గర కానీ, ఆ పర్టికులర్ టర్బైన్స్ దగ్గర కానీ, ఆ పర్టికులర్ ఆల్టర్నేటర్స్ దగ్గర కానీ చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఓన్లీ ఎక్స్పర్ట్స్ అని మాత్రమే పంపించాలి. లేకపోతే ఎనీ అన్స్కిల్డ్, సెమీ స్కిల్డ్ పర్సన్స్ ఆ పర్టికులర్ ఏరియాలోకి వెళ్ళారంటే మేబీ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ గెట్టింగ్ షాక్. ఓకే, రైట్. కమింగ్ టు ది పాయింట్, దిస్ థియరీ ఈజ్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ది determining injuries causation and evaluating energy hazards and control methodology. అంటే ఈ పర్టికులర్ థియరీ అన్నది ఏం చెప్తుంది అంటే అసలు ప్రమాదాలు కారణము, వాటి యొక్క ప్రభావం, ఆ పర్టికులర్ హీట్ ఎనర్జీ వల్ల, పర్టికులర్ థర్మల్ ఎనర్జీ వల్ల, పర్టికులర్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ వల్ల, పర్టికులర్ మెకానికల్ ఎనర్జీ వల్ల ఎలాగ ప్రమాదాలు జరుగుతాయి అన్నది చెప్తుంది. ఆ పర్టికులర్ ఎనర్జీస్ని ఏ రకంగా కంట్రోల్ చేయాలి, ఏ రకమైన కంట్రోల్ మెజర్స్ అప్లై చేయాలి అన్న మెథడాలజీ కూడా చెప్తుంది అని అంటున్నాడు. కమింగ్ టు ది సెకండ్ పాయింట్, స్ట్రాటజీస్ కెన్ బి డెవలప్డ్ విచ్ ఆర్ ప్రివెంటివ్ అండ్ లిమిటింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్స్. అంటే పర్టికులర్ ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్స్ అవుతున్న ప్రాసెసింగ్ దగ్గర మనకి ఎక్స్పోజర్ అంటే మనుషుల యొక్క బహిర్గతాన్ని నిరోధించగలిగితే సమ్ ఎక్స్టెంట్ యూ కెన్ కంట్రోల్ ది ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ యాక్సిడెంట్స్. ఇది చెప్తున్నాడు. అంటే వ్యూహాలు రూపొందించాలి. ఏ రకంగా స్ట్రాటజీస్ యూ హ్యావ్ టు డెవలప్, పర్టికులర్ ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్స్ యూనిట్స్ దగ్గర ఎక్స్పోజర్ అంటే వ్యక్తుల యొక్క ఎక్స్పోజర్ అన్నది తగ్గించాలని చెప్పి అంటున్నాడు. కమింగ్ టు ది థర్డ్ పాయింట్, కంట్రోల్ ఆఫ్ ది ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ ఎట్ ది సోర్స్ కెన్ బి అచీవ్డ్ బై ది ఫాలోయింగ్ మీన్స్. అంటే ఆ పర్టికులర్ ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ యొక్క మూలాన్ని అదుపు చేసేటట్టు ఉండాలి. అవి ఏ రకంగా అదుపులో చెయ్యాలి అంటే ఎలిమినేట్ ది సోర్స్, ఆ పర్టికులర్ సోర్స్ ఎవరు వెళ్లకుండా ఎలిమినేట్ చేయడం, పర్టికులర్ ఎక్విప్మెంట్ ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్. అంటే మనకి రెగ్యులర్గా ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్, ఆ టర్బైన్ ఆల్టర్నేట్ని ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్ చేసుకొని అన్నాం అనుకోండి, అది రన్నింగ్ టైంలో ఫెయిల్ అవ్వకుండా ఉంటుంది. ఓకే, కమింగ్ టు ది సెకండ్ పాయింట్, ది పాత్ ఆఫ్ ది ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ కెన్ బి మాడిఫైడ్. అంటే వెళ్తున్న ఆ పైప్ లైన్ ఉంది, పర్టికులర్ బాయిలర్ నుంచి టర్బైన్లోకి వెళ్తున్న స్టీమ్ ప్రెషర్ యొక్క పైప్ లైన్కి ఇన్సులేషన్ చుట్టడం వలన గొబ్బుకుని ఎవరు టచ్ అయినా కాలిపోదు. అలాగా ఇన్సులేషన్ చుట్టడం, ఆ పర్టికులర్ టర్బైన్ దగ్గర సేఫ్టీ గార్డ్స్ పెట్టడం, అది ఉంటుంది ఫెన్సింగ్ పెట్టడం, ఆ విధంగా చేశారనుకోండి, something is better than nothing. The enclosure of the path. Coming to the installation of the barriers, అంటే సేఫ్టీ బ్యారియర్స్ పెట్టాలి. Dangerous area, unauthorized persons are not supposed to enter in this location. If we put certain types of the barriers, we can control the accidents due to the energy transfer. Coming to the C, ఇన్స్టలేషన్ ఆఫ్ ది అబ్జార్బర్. అబ్జార్బర్స్ పెట్టామంటే అవి సంగ్రహిస్తాయంట, అవి ఒక రకమైన మనకి ఇన్స్ట్రుమెంట్. కమింగ్ టు ది పొజిషనింగ్ ఐసోలేటర్స్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ది ఐసోలేటర్? ఇట్ ఈస్ ఎ డివైస్, ఇట్ విల్ ప్రొటెక్ట్ ది ఎంటైర్ సర్క్యూట్ ఎక్విప్మెంట్ ఫ్రమ్ ది సోర్స్ ఆఫ్ పవర్. ఈ రకంగా ది పాత్ ఆఫ్ ది ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్లో
ఈ రకమైన ఇన్స్టలేషన్స్ మనం పెట్టామనుకోండి, ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ ద్వారా మనకి ఏ రకమైన ప్రమాదం జరగదు అని అంటున్నాడు. కమింగ్ టు ద రిసీవర్ ఆఫ్ ది ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ కెన్ బి అసిస్టెడ్ బై ది అడాప్టింగ్ ది ఫాలోయింగ్ మెజర్స్. అంటే జనరల్గా మనకి ఆ బాయిలర్ టెక్నీషియన్స్ ఉంటారు, ఆల్టర్నేటర్ టెక్నీషియన్స్ ఉంటారు, ఆ టర్బైన్ స్పెషలిస్ట్ ఉంటారు. అంటే రన్నింగ్ మూమెంట్లో చిన్న చిన్న మెయింటెనెన్స్ యాక్టివిటీస్ చేసే వర్కర్స్కి మినిమం అంతే అత్యంత అవసరమైతేనే వెళ్ళేటట్టు ఉండాలి, అనాథరైజ్డ్గా పంపించకూడదు. వాడి యొక్క ఎక్స్పోజర్ అంటే ఆ ప్రదేశానికి వెళ్ళే ప్రదేశాన్ని లిమిటేషన్ చేయడం, తగ్గించేయడం, అవసరమైతేనే వెళ్ళడం. కాదు కూడదంటే యూజ్ ప్రాపర్ పర్సనల్ ప్రొటెక్టివ్ ఎక్విప్మెంట్, ఆ పర్టికులర్ వ్యక్తికి ప్రాపర్ పీపీఈ ఎక్విప్మెంట్స్ వేసి వర్క్ చేయించడం. ఈ ద్వారా పర్టికులర్ టెక్నీషియన్స్కి ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్స్ ద్వారా